تعليم أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين، اللهم آمين. أهلا مرحبا بكم في هذا الدرس. اليوم إن شاء الله نحن في درس الرابع عشر. أوزعكم الدرس أولا في لوحة. هذا درسنا اليوم إن شاء الله. هل رأيت اللوحة؟ رأيت الدرس؟ رأيته. طيب، هذا الدرس درسنا اليوم. نحن في درس الرابع عشر، موضوعه مصنع السعادة. طيب، نقرأ أولا. لكن قبل أن نواصل درسنا، معك السؤال؟ معك السؤال؟ غير موجود. طيب، إذن نواصل درسنا. موضوعه مصنع السعادة. طيب، كرروا: مصنع السعادة. أصنع السعادة. الكلمات الجديدة: الكلمات الجديدة. قشة، قشة. فراشة، فراشة. قبعة، قبعة. عشرة رجله، عثرت رجله. تعثر، تعثر. عشرة تعثر. عشرت تعثر. طيب، أحسن. المصطلحات الجديدة: المصطلحات الجديدة. نفى، ينفي، نفى ينفي. منفي، منفي. منفية. منفية. طيب، يوسف فلاح صغير. يوسف فلاح صغير. قضى يوسف يومه في زراعة الرز. قضى يوسف يومه في زراعة الرز. وفي الطريق عثرت رجله في حجر. وفي الطريق عثرت رجله في حجر. فسقط فسقط على الأرض. فسقط على الأرض. ولما وقف وجد في يده عودا ولم ولما وقف وجد في يده عودا من نبات الرز الجف. من نبات الرز الجف. مشى يوسف وقصت مشى يوسف وقشة في يده. مشى يوسف والقشية في يده. ورأى فراشة فرأى فراشة. فأمسكها وربطها في قصة الرز. فأمسكها وربطها في قشة الرز. رأى يوسف أما معها طفل صغير. رأى يوسف معها طفل صغير. ينظر إلى الفراشة بفرح. ينظر إلى الفراشة بفرح. فقال يوسف للطفل: فقال يوسف للطفل: هل تريد الفراشة؟ هل تريد الفراشة؟ هل تريد الفراشة؟ هل تريد الفراشة؟ فقالت الأم:
فقالت الأم إنه صغير لا يتكلم. إنه صغير لا يتكلم. وأخذت الفراشة وأخذت الفراشة وقالت ليوسف وقالت وقالت اليو وقالت ليوسف وقالت ليوسف لن يستطيع ابني أن يشكرك، لن يستطيع ابني أن يشكرك. فخذ هذه البرتقالة الثلاث فخذ هذه فخذ هذه البرتقالات الثلاث. مشى يوسف فقابل بائعا فقيرا مشى يوسف فقابل بائعا فقيرا يبيع القبعات، يبيع القبعات. وكان التعب يظهر على البائع. وكان التعب يظهر على البائع. فقال له يوسف فقال له يوسف هل أنت جائع؟ هل أنت جائع؟ فقال البائع فقال البائع لست جائعا، لست جائعا، أنا عطشان، أنا عطشان، وما شربت اليوم ماء. وما شربت اليوم ماء. فأعطاه يوسف برتقالة فأعطاه يوسف برتقالة فأكلها، فأكلها. ثم أعطاه الثانية ثم أعطاه الثانية فلم يأخذها. فلم يأخذها. أعطى البائع أعطى البائع أعطى البائع يوسف أعطى البائع يوسف قبعة قبعة فأخذها وشكر البائع. فأخذها وشكر البائع. فكر يوسف قليلا فكر يوسف قليلا ثم قال في نفسه ثم قال في نفسه القش في القرية كثير، القش في القرية كثير. لماذا لا أفتح مصنعا للقبعات؟ لماذا لف لماذا نفتح لا مصنعا أفتح لماذا لا أفتح مصنعا للقبعات والكراسي. والكراسي. وبعد سنوات وبعد سنوات ربح يوسف ربحا حسنا، ربح يوسف ربحا حسنا. فسمى المصنع فسمى المصنع مصنع السعادة. مصنع السعادة. طيب، فهمتم؟ هل هناك الكلمة الصعبة؟ Ada kata-kata yang sulit? Masna sa'adah. Mana masna? Makanul lis-sana'. Makanul lis-sina'ah. Apa arti masna'us sa'adah? Pabrik, Ustaz. Ya, masna' bermakna pabrik, ya. As-sa'adah, Saada bahagia, ya, kebahagiaan, ya. Jadi pabrik, pabrik kebahagiaan. ya, pabrik kebahagiaan, ya. Atau industri kebahagiaan. Oh, Pabrik kebahagiaan, ya. Gampangnya sih pabrik kebahagiaan. Jadi pabrik kebahagiaannya apa? Dari cerita tadi kira-kira apa? Kira-kira apa maknanya? apa ya? Ya tadi, karena dia
Pabrik kebahagiaan itu nama pabrik siapa tadi? Pabriknya siapa? Pabriknya Yusuf. Yusuf. Yusuf punya pabrik namanya Masna'us Sa'adah. Kenapa beliau kasih nama Masna' Sa'adah? Nah, ada ceritanya gitu ya. Kenapa pabriknya disebut dengan Masna'us Sa'adah? Ada ceritanya. Apa ceritanya? Tadi udah kita baca. Qasyah. Mana Qasyah? Qasyah. Qasyah itu ya. Jerami ya. Jerami. Jerami. Apa ya? Merang atau apa namanya? Kalau padi itu bekas padi apa? Iya, jerami ya. Sekam. Kan Bukan. batangnya. Oh, batangnya. Jerami ya. Jerami ya. Kalau farosyah, Qasyah. watakunul jibala, watakunul jibalu, Takunul jibalu al farosil, kal farashil mabthur. mana faros? Kalau gambarnya di siapa faros? Gambarnya itu apa? Kan ada gambarnya di atasnya. Kalau gambarnya kupu-kupu ya. Oh, buku. Farosyah ini bisa diartikan kupu-kupu, bisa juga diartikan laron. Intinya serangga yang terbang. Itu farosyah. Kalau kubba'ah, mana kubba'ah? Ba'ah. Kubba'ah itu apa ya? Eh, topi ya. Hamzat. Caping ya. Nah, itu kubba'ah. Apa tadi, Set? Caping. Caping. Tahu caping nggak tuh? Caping apa? Nggak tahu nih. Eh, topi yang itu tuh, yang dianyam itu ya, Oh, nah. yang buat petani itu. Nah, itu Oh, nah. ya. Caping. Ya topi lah, Kopi, nah. topi petani. Baik. Asaro ya'suru atau asarot ta'suru. Zala yazulu. Mana zala? Zala Zala. itu tergelincir ya, Begelincir. atau tersandung. Tersandung lah. Kalau tergelincir itu kurang tepat. Tergelincir itu karena licin. Kalau tersandung karena sesuatu. Tepatnya tersandung. Baik. Nafa yanfi artinya apa? Ini istilah baru. Nafa yanfi. Napa yang Meniadakan. 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 Manfi. Manfi yang ditiadakan. Manfi itu yang meniadakan. Yang meniadakan. Ya, manfi. Ya. Kalau manfiyah mu'an. Muannas. Ya. Yang Yusuf meniadakan. fallahun sagir. Namanahu. Yusuf adalah seorang petani yang kecil, Ya. seorang petani kecil. Petani kecil ya. Bukan. Maksudnya bukan petani kecil-kecilan, bukan. Tapi petani yang Petani yang amatiran lah. bukan. Oh, enggak. Masih kecil memang dia. Oh, Yusufnya yang kecil ceritanya. Iya, petani kecil. Bukan petani kecil-kecilan, petani kecil. Petani yang masih kecil. Masih kecil. Qada Yusuf yaumahu fi zira'atir ruz. Yusuf kalau menghabiskan. Iya. Kalau gampangnya Falahun Sogir itu petani muda lah gitu ya, petani muda. Oh, nah, udah. Qada Yusufu yaumahu fi zira'atir ruzzi. Yusuf melalui, Qada itu bisa melalui, menghabiskan, melakukan gitu ya. Nah, tapi tapi enaknya di sini adalah melalui. Qada Yusuf yaumahu, melalui hari-harinya
melalui hari-harinya. Fi zira'atir ruzzi, melalui harinya atau melewati harinya, menghabiskan harinya fi zira'atir ruzzi, untuk Menanam padi. menanam padi. Ruz ini tergantung konteksnya. Bisa artinya padi, bisa artinya nasi, bisa artinya beras, ya tergantung Beras. ceritanya. Tapi kalau bahasa Indonesia beda-beda ya. Nasi, bubur, lontong, apa lagi? Nasi, bubur, lontong. Kalau dikeringkan namanya berubah-ubah. Ruz ya bahasa Arab. Wa fit tariq athar rijluhu fi hajar. Dan di jalan kakinya tergelincir batu. Ya, tersandung. Sandung batu. Ya, fasaqata 'alal ard. Maka dia jatuh di atas tanah. Ya, jatuh ke tanah. Walamma waqafa wajada fi yadihi 'udan min nabatir ruzzil jaffi. Walamma mana lamma wa Tidak. lamma di sini artinya bukan meniadakan, bukan. Tapi maknanya hinama ya. Oh, ketika. Dan ketika waqafa, Dan ketika berdiri, koma wajada fi yadi, dia menemukan ya menemukan apa? di tangannya udan. Udan min nabatir rujzil jaffi. Udan itu tangkai ya, Tangkai. atau batang. Batang. Batang atau tangkai. Batang dari pohon padi. Dari tumbuhan atau dari tanaman padi Padi al-jaffi, yang jaf itu kering ya. kering. Jaffi lawannya jani. Kalau jani itu basah. Rutoban jani ya. Ruzil jaffi. Jaffi artinya kering ya. Kering. Masa Yusuf wal qassatu fi yadihi. Yusuf kemudian Jalan wal qassah, tadi qassah apa? jerami. Jerami atau Jerami di tangannya. kemudian min nabatir ruzzi tadi biyadihi ya, tangan. Faro'a. Maka dia melihat kupu-kupu. Ya, fa'amsakaha. Amsakaha mengambilnya atau menangkapnya. Warabatoha. Warabatoha. Man rabit. Warabatoha. Mengikatnya. Ya, mengikatnya fil qassatir ruzzi. Mengikatnya di jerami padi. Ya, atau di batang padi. Jadi dia lihat ada kupu-kupu, kemudian ditangkap, diikat, kemudian ditaruh di batang padi. Ra'a Yusuf umman ma'aha tiflun sagirun yanzuru ilal farasati bi farah. Ra'a Yusuf umman. Yusuf melihat umman apa sih? Umman seorang ibu. Ma'aha tiflun sagir. Bersamanya anak laki-laki. Bersamanya anak kecil. Anak kecil. Bersamanya anak kecil. Yanzuru ilal farasah bi farah. Dia melihat kupu-kupu di farah. Bisa'idun, dengan senang. Baik, man yanzur, siapa yang melihat? Anak kecil. Tersebut. Faqala Yusuf litifl. Maka Yusuf berkata kepada anak kecil tadi, Hal turidul farasah?
Apakah kamu menginginkan kupu-kupu? Yang benar ini pakai alif ya. Al turidul farasyah gitu ya. Farasyah. Kenapa pakai alif yang di atas ilal farasyah? Benar ya? Nah, Farasyah. Farasyah. Yang benar pakai alif ini. kali. Al turidul farasyah. Waqala Apakah maka berkata ibu ibu siapa? anak kecil tadi, Ibu tersebut ya karena udah pakai ibu alif lam ya. tersebut, Kalau tadi kan umman ya awalnya. Karena belum tahu ya. Tapi kalau di sini udah tahu, udah tahu siapa ibu anak kecil itu. Innahu sawirun la yatakallam. sesungguhnya dia, Masih sesungguhnya dia masih kecil, tidak tidak berbicara tidak berbicara. atau belum bisa berbicara, tidak berbicara. Wa akhazatil farasha, wa akhazat al farasha. Fakhadat. Dan dia mengambil kupu-kupu. Siapa yang mengambil? Eh, Ummu. Dari mana tahu kita ibu yang mengambil? Ada tak taknis. Ada tak ada anis. Nah, begitu ya. Wa qalat li Yusuf Dan berkata kepada Yusuf, lan yastati abni an yashkuraka. eh, Ibni lan yastati. tidak akan mampu. Anakku tidak mampu atau tidak Anakku bisa tidak mampu. an Anakku yashkuraka. anakku tidak mampu untuk berterima kasih Ya, ka kepadamu. kepadamu. Maksudnya ibu itu mengatakan anakku yang kecil ini nggak mampu berterima kasih kepadamu wahai Yusuf. Fakhudh hazihil burtuqalatis salat. Maka ambillah ini burtukol, jeruk Ustaz. Ya, jeruk-jeruk tiga. Jeruk-jeruk tiga. Ya, ada tiga jeruk. Tiga jeruk. Ambillah tiga jeruk ini. Ini. Wa masa Yusuf masa Yusuf faqabala ba'ian fakirun. Yusuf berjalan faqabala. Qabala artinya Berjumpa. berjumpa atau bertemu. Ba'i, mana ba'i? Pembeli atau pedagang? Pembeli. Pedagang. Pedagang. Yang pembeli apa? Mustari. Mustari. Pedagang. Pedagang fakiron. Pedagang yang fakir. Yabi'ul qubba'at. Ia membeli. Yang membeli. Ba'a yabi'u. Menjual. Menjual qubba'at. Qubba'at. Qubba'ah tadi apa? Topi. Topi. Kalau qubba'at, topi-topi. Topi. Makana ta'abu yazharu 'alal ba'i. Ta'aban. Ta'ab itu artinya kelelahan. Dan kelelahan yazharu 'alal ba'i. Terlihat pada penjual. Pada penjual tersebut atau pedagang tersebut. Dagang. Faqala lahu Yusuf. Maka dia berkata kepadanya. Maka Yusuf berkata kepadanya. Gitu ya. Hal anta ja'i? Apakah kamu ja'i? Ja'i apa? Dari kata ju'. Inju. Apakah kamu ja'i? Lapar. Dari kata ja'a ya ju'. Ja'i isim apa itu? Isim fa'il. Faqala al-ba'i. Maka berkata pedagang. Lastu ja'ian ana atashan. Aku tidak
Aku tidak lapar. Ana atashan. Ana atsan, aku haus. Aku haus. Wa ma syaribtul yaum ma'an. Dan aku tidak minum air hari ini. Ya, aku tidak minum air hari ini. Fa'atahu Yusuf burtuqalatan fa'akalah. Maka aku memberinya, A'tahu Yusuf. maka Yusuf memberinya jeruk Burtuqalah. dan maka dia, nah, Ustaz, Burtuqalah berapa? sebuah jeruk Ya, fa'akalah. dan Kemudian dia memakannya. memakannya. Lalu dia memakannya. Suma'atahu tsaniyah. Kemudian A'tahu tsaniyah. memberi yang kedua, memberi yang kedua, Kak. Siapa yang memberi? Yusuf. Yusuf memberinya Kemudian Yusuf memberinya satu lagi ya, sebuah lagi. satu lagi, Atau kedua kali. kedua kali. Falam ya'khudha. Falam yakhudha. Maka dia tidak mengambilnya. Tidak mengambilnya. Kenapa beliau tidak mengambilnya? Ya, cukup ya. Jadi orang itu secukupnya ya. Karena dia haus sudah dikasih satu cukup. Jadi mantang-mantang apa ya? Bukan itu ya, aji mumpung gitu ya. Oh, nah. Jadi gitu. Jadi udah mencukupkan. Jadi kita mencukupkan. Atau yubai Yusuf kubbah. Pedagang memberi Yusuf kubbaan, topi, Ya. Fa'akhadhaha. maka dia mengambilnya. Siapa yang mengambil? Yusuf Ya. Ha? mengambilnya, kubbah, Kubbah. Wasyakarul ba'i. dan dia berterima kasih kepada pedagang. Ya, di sini siapa? Yusuf. Fakkara Yusufu qalilan. Fakkaro, Fakkara yufakkiru. memikirkan. Ya, Yusuf berpikir qalilan. Yusuf berpikir sekali lagi. Bukan. Fakkara Yusuf qalilan artinya Yusuf berpikir sesaat. Oh, ya. Saat, ya. Summa qala fi nafsihi. Kemudian dia berkata dalam dirinya. Berkata pada dirinya. Pada Ya. dirinya. Al-qassu fil qaryah katsir. Al-qasyu fil qaryatil. Al-qasyu jerami. Ya, jerami fil qaryah. Jerami di kampungku banyak. Di kampung ini ya, fil qaryah. Jerami di kampung ini banyak. Limadza la aftahu masna'an lil kubba'at? Limadza? Kenapa? Kenapa La aftahu. tidak membuka? Membuka. Siapa yang membuka? Aftahu siapa yang membuka? Aftah. Siapa yang membuka aftahu? Kenapa dia? La. Qala fi nafsihi. Limadza la aftahu masna'an? Kenapa tidak membuka? Siapa yang tidak? Oh, si ini siapa? La. Baik. Ana. Oh, Ana lah. Oh, Dia berkata pada dirinya. Pada dirinya. Kenapa aku tidak membuka? Pak? Kenapa aku tidak membuka pabrik? Kubba'ati wal qarasi. Pabrik topi dan kursi. Kursi-kursi. Kenapa aku tidak membuka pabrik topi dan kursi? Ya, padahal di kampungku banyak jerami. Wa ba'da sanawatin rabiha Yusufu ribhan hasanah. Rabah. Wa ba'da sanawat. Mana ba'da sanawat? Setelah itu. Setelah sana. Setelah beberapa. Setelah setahun. Setelah beberapa sanawat jamak. Setelah beberapa tahun.
Oh, setelah beberapa tahun. Karena sanawat banyak. Kalau sanah setelah setahun, tapi kalau sanawat beberapa tahun. Robiha, mana robiha? Robiha. Untung ya. Robiha Yusuf, Untung. ribuhan hasanah. Yusuf mendapatkan keuntungan Yang bagus. yang bagus atau baik. Wasammal masna'a masnas sa'adah. Sama yusammi. Menamai atau memberi nama. Wasamma siapa memberi nama? Maka dia memberi Yusuf. Yusuf memberi nama al-masna'. Masna. Pabrik tersebut. Pabrik Masna as-Sa'adah. Masna as-Sa'adah. Pabrik kebahagiaan. Kebahagiaan. Kenapa pabrik kebahagiaan? Karena dia tadi ada kisahnya. Oh, iya. Dia buat apa dari kosah tadi ya. Dari tangkai padi tadi bisa membahagiakan anak kecil. Dia diberi jeruk gitu. Jeruk juga diberikan ke orang bisa membahagiakan pedagang. Sehingga diberilah pabriknya namanya Masna as-Sa'adah. Wadih. Atas soal ada pertanyaan. Sanata'allam hadza al-mawdu. Ya, kita akan belajar tema ini ya. Man hadza? Ikutin min adawatin nafyi. Min adawatin nafyi. Ya, jadi min apa arti min? Sebagian min dari. Ya, sebagian dari adawatin nafyi. Huruf-huruf yang menafikan. Huruf-huruf yang menafikan. Ya. Tapi nggak semua huruf ya. Jadi adawat itu alat ya, alat-alat yang menafikan. Alat-alat. Karena ada huruf, ada ismun juga. Yang mana ismun? Laisa ini ismun ya. Ismu apa ini laisa? Bukan, laisa ini fi'il ya. Fi'ilun ya. Jadi bukan semua tapi fi'ilun. Laisa fi'ilun. Fi'lu kana wa akhwatuha. Wa kana wa akhwatuha. Baik. Ini ada beberapa kotak. Kotak yang pertama jumlah contoh kalimatnya. Kemudian ada tunnafinya. Alat menafikan. Mada kholat alaihi. Alat tersebut masuk kemana? Dia masuk ke dalam atas alaihi. Atas apa? Ma tadullu alaihi. Dan adat tersebut, adat nafi tersebut menunjukkan tentang atau menunjukkan penafian terhadap apa? Yang pertama masyarib itu. Kalau diartikan apa masyarib itu? Saya tidak minum. Saya tidak minum. Ya. Nah, berarti ma di sini adalah adatun nafi. Alat yang menafikan. Menafikan apa? Syarib itu fi'il apa ini? Fi'lul madhi. Ya, jadi ma ini ketika masuk ke dalam fi'il madhi, maka ma itu maksudnya adalah an-nafyu fi zamanil madhi. Jadi menafikan pekerjaan di masa yang menafikan pekerjaan tersebut di masa yang lampau. Atau masa yang lalu. Jadi ketika masyarib itu apa artinya? Aku tidak sudah minum. Aku tidak sudah minum. Masyarib. Maksudnya apa? Ya, aku tidak minum. Sebelumnya aku tidak minum. Gitu ya. Jadi di masa yang lalu aku tidak minum. Masa akan datang bisa jadi minum, bisa tidak, bisa juga enggak. Gitu ya. Tapi yang dinafikan itu masa yang lalu. Wadih. Ya, jadi ma itu adalah masuk ke dalam fi'il madhi. Yang ma bermakna an-nafyu fi zamanil madhi. Karena nanti ma ada makna istifhamiyah ya. Apa arti ma istifhamiyah? Ma untuk bertanya. Ya, itu biasanya masuk ke isim mas muka ya. Maza tambahin za.
Nah, itu berarti istifhamnya. Ada juga ma mausul ya. Nah, tapi kalau ma yang masuk dalam fi'il madhi seperti ini namanya an-nafyu fi zamanil madhi. Menafikan atau meniadakan fi'il di masa yang lampau. Jadi ketika disebutkan masyarib, aku tidak sudah minum. Aku tidak sudah minum. Atau sederhananya aku tidak minum. Aku tidak minum sebelumnya. Apakah akan datang minum? Bisa jadi. Ya. Gitu. Wadih. Wadih. Kemudian ada jumlah yang kedua, lam ya'khudha. Apa ada tunafiyunya di sini? Ada tunafiyunya? Lam. Lam. Apa arti lam? Lam. Tidak ya. Tidak juga. Belum. Ya. Tidak belum. Ini lam ini masuk ke dalam fi'il apa? Fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. An-nafyu fi zamanil madhi. Nah, ini agak unik ya. Dia lam ini masuk ke dalam fi'il mudhari, tapi maknanya adalah menafikan di masa yang lampau. Lam ya'khudha. Apa makna lam ya'khudha? Dia tidak mengambilnya. Dia tidak mengambilnya. As'aluka. Pekerjaan tidak mengambil itu sudah terjadi atau belum? Dia tidak mengambilnya. Bukan mengambil ya, tapi tidak mengambil. Sudah terjadi atau belum? Belum. Sudah, Ustaz. Sudah. Jadi tidak mengambilnya itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Itulah maksud dari an-nafyu fi zamanil madhi. Jadi pekerjaan yang tidak mengambil itu sudah terjadi. Walaupun dia fi'il mudhari, tapi maknanya zamanil madhi. Kok bisa zamanul madhi? Ya iya. Pekerjaan yang tidak mengambil itu adalah sudah terjadi. Sudah terjadi. Umpamanya ada jeruk ya. Kenapa jeruk itu masih ada? Lam a'khudha. Aku belum mengambilnya. Nah, itu sudah terjadi. Makanya disebut dengan an-nafyu fi zamanil madhi. Jadi lam ini unik ya. Walaupun dia fi'il mudhari, tapi ketika masuk ke dalam fi'il mudhari maknanya apa? An-nafyu fi zamanil madhi. Wadih. Baik, berikutnya adalah la yatakallamu. Ikutin. La yatakallamu. Nah, di sini ada tunafiynya apa? La. Ya. Apa fi'ilnya? Fi'lul mudhari'. Ya, jadi lam itu masuk ke dalam fi'il mudhari. Walaupun lam ini bisa masuk kemana-mana ya, bisa masuk ke dalam isim. Namanya lam al-nafyu fil jinsiyah ya. Kayak la ilaha illallah gitu ya. Bisa masuk ke isim. Tapi lam di sini maksudnya adalah lam yang berarti an-nafyu fil hal. Menafikan pada kondisi sekarang. Jadi ketika berkata la yatakallam, dia tidak sedang berbicara. Jadi pada waktu sekarang dia tidak sedang berbicara itu maksud. La yatakallam. Pada waktu sekarang dia tidak sedang berbicara. Wadih. Ya, jadi la ini maksudnya adalah an-nafyu fil hal, menafikan pada waktu sekarang. Beda tadi ya dengan lam. Kalau lam itu an-nafyu fi zamanil madhi. Ini semua masuk ke dalam fi'il mudhari. Yang ketiga, lan yastati'a an yaskuraka. Dia tidak akan mampu untuk berterima kasih kepadamu. Lan ini adalah adatun nafi. Masuk kemana al-fi'lul mudhari? Terus menunjukkan waktu apa? An-nafyu fil mustaqbal. Menafikan pada masa yang akan datang. Jadi makanya lan ini sering diartikan apa? Tidak akan. Artinya kalau tidak akan, saya nggak akan datang ke rumahmu. Kira-kira dia mau datang nggak di masa yang akan datang?
secara normal kalau nggak terjadi apapun, bisa jadi dia tidak akan datang. Lan itu artinya tidak akan. Kecuali umpamanya, tapi kalau dikatakan lan, umumnya dia tidak akan datang, tidak akan pernah datang. Baik di sekarang maupun yang akan datang. Tapi kalau kata la yatakallam, dia tidak berbicara, maka bisa jadi di masa yang akan datang dia berbicara. Karena maksudnya adalah an-nafyu fil hal. Hanya sekarang doang nggak bicara, nggak ngomong. Tapi kalau lam yatakallam, dia belum berbicara. Nah, belum berbicara itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Nah, itu an-nafyu fi zamanil madhi. Masa yang lampau, ya. Itu maksudnya perbedaan kata lam, la, dan lan. Nah, ini perhatikan ya perbedaannya ya. Maknanya nih ya. Nah, sama-sama fi'il mudhari, sama-sama masuk fi'il mudhari, tapi dia punya makna yang berbeda. Sama-sama artinya tidak, tapi maknanya berbeda. Makanya sebetulnya lam ini, la, lan ini makna dasarnya adalah tidak semuanya. Cuma dari sisi makna supaya maknanya lebih itu ya, lebih mendekati, lam ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya belum. Lan ini kalau diartikan secara bahasa Indonesia artinya tidak akan. Ya. Kenapa? Karena tadi menyesuaikan dengan makna ini ya. Kenapa lam ini artinya belum bahasa kitanya? Ya, karena maknanya ini. Jadi kalau umpamanya dikatakan lam ya'khud, artinya dia tidak mengambilnya. Nah, kalau diartikan dengan tidak, makna ini nggak masuk. Supaya masuk diterjemahkan dengan belum. Lam, belum. Jadi belum itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Untuk masukan ini zaman madi. Kalau la, tidak. La ya, tidak berbicara. Ini maksudnya al-hal. Tapi lan, ini tidak juga pada dasarnya artinya tidak. Lan yastati'a. Orang paham. Artinya tidak mampu. Tapi tidak mampunya zaman yang akan datang. Nah, supaya mudah dipahami dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan apa lan ini? Supaya maknanya ini tidak. Seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah lastu ja'ian. Mana adatnya laisa? Nah, karena lastu ini gabungan dari apa? Kata laisa dan ana. Jadi bunyinya lastu. Jadi ana di sini atau tu di sini sebagai apa? Ismu laisa. Ismu laisa. Karena jumlah itu diawali oleh isim namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi laisa ini adalah masuk ke dalam jumlah ismiyah. Ya. Mubtada dan khobar. Ya. Dan apa maknanya nafyul jumlah ismiyah fil hal? Jadi maknanya adalah menafikan jumlah ismiyah pada waktu sekarang. Jadi lastu ja'ian. Aku tidak lapar. Kapan tidak laparnya? Sekarang. Akan datang? Ya mungkin lapar. Sebelumnya bisa jadi lapar. Tapi kalau dia berkata lastu ja'ian, artinya apa? Al-hal. Sekarang aku nggak lapar. Nah, ini perlu kita perhatikan makna ini, Ikhwan. Supaya nanti ketika kita menerjemah, itu tidak salah menerjemah. Ya. Sehingga kita bisa menerjemah dengan bahasa yang tepat dan mudah dipahami. Wadih. Maka soal tafadhol. Kalau antum punya pertanyaan silakan. Kalau tidak kita masuk al-qaidah. Istami urad al-qaidah. Al-qaidah. Marhaban ya akhdadi. Ya, Tad. Nah, anta mustarik sudah bisa mengikuti ya? Insyaallah kan. Baik. Al-qaidah. Al-qaidah. Al-ula. Min adawatin nafyi. Ma. Walam. Wala.
wala, walan, walan, walaisa. walaisa. Jadi tujuannya adalah al-hadaf min hadzal dars ta'limu at-talib istimali atau istimala hadhil adawat fi aqrabi ma'aniha wa ashal istimalatiha. Jadi tujuannya adalah supaya apa? Tujuannya menjelaskan ini adalah untuk menyampaikan, mengajari atau mengajarkan kepada mahasiswa atau siswa istimali hadhil adawat fi aqrabi ma'aniha. Penggunaan adawat ini malam, la, walan, walaisa fi aqrabi ya ma'aniha, pada maknanya yang paling dekat ya. Jadi mendekatkan makna gitu ya. Supaya memahaminya dengan pemahaman yang tepat. Wa ashalu istimalatiha, dan memudahkan untuk penggunaannya, dan cara yang termudah untuk menggunakan. Jadi itu ya. Jadi penting untuk antum pahami makna-makna dari setiap huruf ini. Baik. Ats-tsaniyah. Ats-tsaniyah. Tadkhulu ma 'alal fi'lil madhi. تدخل ما على الفعل الماضي فتنفيه في الزمن الماضي. فتنفيه في الزمن الماضي مثل ما شربت. Ma ya tadkhulu ma masuk ya alal fi'il madhi, ke dalam fi'il madhi. Terus fatanfi, maka dia menafikan atau meniadakan ya fi zamanil madhi ya, meniadakan fi'il madhi tersebut, hinya kembali kepada fi'il madhi, menafikan fi'il tersebut, pekerjaan tersebut fi zamanil madhi, pada waktu yang lampau. Ini sesuai ya, ma itu masuk ke dalam fi'il madhi dan maknanya juga az-zamanil madhi. Ma syaribtu, saya tidak minum. Kapan tidak minumnya? Yang masa yang lampau. Kalau sekarang bisa jadi minum. Bisa jadi minum. Akan datang bisa jadi minum. Gitu ya. Maknanya seperti itu. Baik. Ats-tsalisah. Tadkhulu lam 'alal fi'lil mudhari'. Tadkhulu lam 'alal fi'lil mudhari'. Fatanfihi fi zamanil madhi. Fatanfihi fi zamanil madhi. Mithlu lam ya'khudha. Jadi lam ini masuk ke dalam fi'il mudhari. Fatanfihi, dan dia meniadakannya. Maksudnya meniadakan fi'il tersebut, pekerjaan tersebut fi zamanil madhi, pada masa yang lampau. Nah, ini ada unik lam. Jadi menafikan pekerjaan pada masa yang lampau. Contohnya lam ya'khudh. Aku tidak mengambilnya, atau aku belum mengambilnya. Belum mengambil itu apakah sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Nah, inilah maksud zamanil madhi. Kemudian rabi'atan. Tadkhulu la 'alal fi'lil mudhari'. Fatanfihi fil hal. Mithlu la yatakallam. La masuk ke dalam fi'il mudhari. Fatanfihi, maka dia menafikan fi'il tersebut, pekerjaan tersebut fil hal, pada masa sekarang. Jadi kalau saya bilang la atakallam, saya tidak berbicara. Kapan? Al-hal, sekarang. Ya. Kita mengatakan la tatakallam. Ya. Kamu tidak berbicara. Kapan? Al-hal, sekarang. Maksudnya ya.
Baik. Khamisah. خامسة Tadkhulu lan 'alal fi'lil mudhari. تدخل لن على الفعل المضارع Fatanfihi fil mustaqbal. وتنفيه في المستقبل Mithlu lan atanawala ghadai. مثل لن أتناول غدائي Lan yastati'a an yashkuraka. لن يستطيع أن يشكرك. Baik. Lan masuk ke dalam fi'il mudhari. Maka dia menafikan fi'il fil mustaqbal. Pekerjaan tersebut di masa yang akan datang. misal lan atana wala godai. Saya tidak akan makan Siang. ya. Goda itu apa siang. Makan siang ya. Saya tidak akan makan siang. Lan yastati'a an yashkuraka. Dia tidak akan berterima kasih kepadamu. Li'annahu shaghir, karena dia masih kecil. Baik, sadisah. سادسة Tadkhulu laisa 'alal jumlah ismiyah. تدخل ليس على الجملة الاسمية Fatanfiha fil hal. فتنفيها في الحال Mithlu lastu ja'ian. مثل لست جائعا. Ya. Laisa masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jadi laisa itu masuk ke dalam jumlah ismiyah. اسمية Maka fatanfiha fil hal. Dia menafikan jumlah ismiyah itu terjadi pada waktu sekarang. waktu sekarang. Contohnya lastu ja'ian. Aku tidak Lapar. lapar. Jadi ini adalah adawatun nafi. Ada laisa, ada lan, la, ada laisa masuk ke jumlah ismiyah, lan, la, dan apa satu lagi tadi lam itu masuk ke dalam fi'il mudhari, ya. Kemudian ada ma masuk ke dalam fi'il ماضي. Baik. Fahimtum? فهمت. Nah, ke soal ada pertanyaan, tafadhal. Kalau tidak, tafadhal ikra hadhil qaidah Akhdari. Ya, Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah. Awal tadi. Ya, al-ula. Oh, wanita ini. Al-ula min adawatin nafi ma walam wala walan walaisa. Iya. Sania tadi. Ya, boleh maknanya apa? 2. Oh, maknanya Ya. dari ada watin nafi terdiri dari Adawat itu apa adawat? apa namanya itu? Alat-alat Oh, untuk alat-alat untuk menafikan, meniadakan, ya. meniadakan, yakni ma, dan lam, dan la, dan lan, dan laisa. Hasan. Terus hasan ya. Asania tadkhulu ma alal fi'lil madi. Fatang fihi fi zamanil madi. Ya. Mislu Artinya? ma masuk kepada fi'il madi. Ya. Fatang fihi dan di zaman lampau. Dia meniadakannya. Dan dia meniadakan fi'il tersebut di zamanil, di waktu yang telah berlalu. dalam waktu lampau. Hasan. Lampau. Mislu contohnya masyaribtu. Masyarib. Tuni anak aku tidak minum tadi. Aku tidak telah minum. Ya. Aku tidak telah minum. masa lampau ya. Baik, as-salisah. As-salisa tadkhulu lam alal fi'lil mudhari fatang fihi fi zamanil madi. Kemudian lam fi'il mudhari yang meniadakan di zaman sekarang atau akan datang. Tadkhulu lam alal fi'il mudhari fatang fi zamanil madhi. Oh, di zaman yang lampau juga tadi. Iya. Jadi lam itu masuk ke dalam fi'il mudhari dan menafikan fi'il tersebut
menafikan fi'il tersebut pada masa yang pada masa yang lampau. Apa maknanya ini? Fiilnya masuk fiil mudhari, cuman sudah dikerjakan tadi ya. Ya, sudah dikerjakan. Benar, ahsan. Ya. Lam ya'khudha artinya belum mengambil itu sudah Sudah terjadi. sudah dilakukan. Pekerjaan belum mengambilnya itu sudah dikerjakan. Oke. Bukan mengambil ya, belum Belum mengambil. Iya. Rabi'ah. Rabi'ah. Rabi'ah tadkhulu la 'alal fi'lil mudhari fatang fihi fil hal. Kalau la untuk fi'il mudhari yang meniadakan di saat sekarang ya. Filhal pada masa yang Sekarang. pada sekarang. Ya. Itu contohnya la yatakallamu. Artinya apa itu? Supaya gampang. Tidak sedang bicara. Dia tidak sedang Bicara. Dia tidak sedang berbicara. Kenapa diartikan sedang? Karena filhal. Maknanya al-hal ya. Al-hal. Iya. Ahsan. Khamisah. Khamisan tadkhulu lan 'alal fi'lil mudhari fatang fihi fil mustaqbal. Ya. Lan di fi'il mudhari yang meniadakan di saat mustaqbal ini Tanda akan datang ya. akan datang. Contohnya lan atana wala goda. Apa artinya? Atana wala ini Tanawala itu bisa makan, minum, tergantung. oh, Kalau di sini artinya makan. kan. Karena gabungnya dengan goda. Saya tidak akan Tidak akan makan. Ya, kenapa dikasih akan? Karena ada Karena maknanya adalah mustaqbal akan datang. Baik. Sadisatan. Sadisan tadkhulu laisa 'alal jumlatil ismiyati fatang fiha fil hal. Laisa untuk jumlah kalimat isim. Masuk ke dalam jumlah Jumlah ismiyah yang meniadakan saat sekarang. Dalam keadaan Dalam keadaan sekarang. Ya, lastu jai'an artinya apa? Kejadian. Sekarang aku tidak hadir, tidak datang. Lapar. Oh, itu lapar. Ya, itu artinya lapar. Sekarang aku tidak lapar. Iya, gitu artinya. Kenapa diartikan sekarang? Karena filhal. Al-hal. Antum harus memahami makna-makna ini. Lain teman ikhwan? Insyaallah. Alhamdulillah. Nadkhul ila tadribat. Awalan qala Allah Ta'ala ikra'i al-ayah Ibrahim tafadhal. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا نفس سيئة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Qala Allah Ta'ala. وقال الله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أحسن. اقرأي آية الكريمة السابقة ثم استخرج منها كل عادة النفي وبين ما دخلت عليه وما تدل عليه. Jadi kita mencari adatun nafyin dan menjelaskan kita masuk ke dalam fi'il apa di situ dan apa maknanya, menunjukkan atas apa gitu ya. Baik, al-ayat al-ula. Fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Aina adatun nafy? La tuzlamu. La tuzlamu.
Mana la tuzlamu? Tidak menzolimi. Tidak Tidak zolimi. tidak dizalimi atau tidak dirugikan. Ini isim mid ya. Sama apa? Fi'il majhul ya. Oh, nah. Ya, la tuzlamu nafsu. Tidak dizalimi. Zolimi. Siapa yang tidak dizalimi? Kenapa pakai mazhul di sini? Kenapa pakai mazhul? Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Nah, jadi tidak dinisbatkan kepada Allah. Jadi di sini ada maknanya adalah makna tasbih ya, mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Min sifati nukson dari sifat-sifat kekurangan ya. Jadi makanya tidak dimunculkan apanya? Fa'ilnya ya. Nah, Allah tidak mungkin menzalimi hamba. La tuzlamu nafsun. Setiap diri atau seseorang tidak akan dizalimi. Syai'an dengan sesuatu ya. Atau syai'an itu sedikit pun. Baik, ahsan. La tuzlamu, kapan tidak dirugikannya? Pada waktu sekarang. Iya, kenapa? Karena ini masuk bilang fi'il mudhari. Maknanya apa? Fi zamanil hal ya. Hal. Nah, tapi halnya kapan ini? Fal yauma. Fal yaum. Apa arti fal yauma itu? Pada hari ini. Pada hari ini ya. Pada hari ini apa? Ini surat apa ini? Yasin. Yasin ya. Ini menceritakan tentang apa? Al-yaum artinya hari kiamat ya. Pada hari kiamat. Hari ini maksudnya nanti ketika hari kiamat ya. Pada hari itu Lah, pada hari ini. Pada hari ini. Kenapa hari ini? Tapi bukan hari sekarang ya. Pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena di sini maknanya al-hal. Hal. Ya, gitu ya. Walaupun kalau mau diterjemahkan itu bisa aja. Maksudnya itu di situ adalah hari kiamat. Hari itu maksudnya hari kiamat gitu. Tapi maksudnya ini terjadi ketika nanti hari kiamat terjadi pada hari itu ya. Seorang tidak akan dizalimi. Berikutnya ada lagi? Wala tujzauna. Ya, wala tujzauna. Ini juga isim majhul. Fi'il majhul ya. Dari kata apa? Jaza ya. Jaza ya jizi. Artinya diberi Balasan. Tujzauna. Siapa yang diberi balasan? Wala tujzauna. Dan kalian tidak diberi balasan. Tidak diberi balasan. Illa ma kuntum ta'malun. Kecuali apa yang kalian kerjakan. Ya, ma di sini berarti ma apa ini? Ma kuntum. Mausul. Mausul. Bukan manafi ya? Oh, mausul. Ya, mausul. Bukan manafi. Bukan adatun nafi. Baik. Wadih. Wadih. Maka soal ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau ada pertanyaan silakan. Wala tujzauna. Tujzauna berarti ini marfu ada? Ya, tapi bukan itu ya. Lanya ini la yatakallam. Oh, la ini enggak pengaruh saja. Bukan, ya. Dia la nafi, bukan la nahi. Meniadakan, bukan melarang ya. Kan kita belajar adatun nafi ya. Kita belajar adatun nafi. Beda nanti kalau la maknanya an-nahyu. Larangan ya. Soal wujud, soal akhir, ada pertanyaan lain?
Ya, kita percepat ya. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Aina huna siapa ya sekarang? Ahdodi. Aina adatun nafsi. Adatun nafinya itu layakdiro. Lan Yakdiro. yakdiru. Mana? Tidak akan mentakdirkan tadi ya. Ya, artinya adalah qadaro yaqdiru. Apa di qadaro yaqdiru? Oh, menakar tadi ya. Mampu atau berkuasa. Berpuasa. Kalau lan yaqdiron, Tidak akan mampu. siapa yang tidak akan mampu? Yahsabu Ahadun ya. ahadun. Seorang tidak akan mampu Berkuasa atas dirinya. atas dirinya. Apakah dia mengira? Dia di sini siapa? Ahadun, salah seorang. Ya. Apakah dia mengira? Ya, dia di sebelumnya kan ini ada ayatnya ya. Apa sebelum ayat ini? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, al-insan. Ayahsabul insan an layak biro alaihi ahad. Apakah manusia mengira? Ya. Yahsabu itu artinya mengira. Zanna makna. Menduga. Ahadun layak biro. Seorang pun tidak mampu atau berkuasa atasnya. Gitu ya. Ada makna. Jadi lan di sini apa? Maknanya Tidak akan. tidak akan masuknya ke dalam Mustakbal tadi ya. fi'il Mudhari. Kemudian an-nafyu fi zamanil Mustakbal tadi. mustaqbal. Kemudian ada lagi Alam itu tadi. ya lam yaro Lam yarohu. lam yarohu. Nah, perhatikan di sini ada lam kok yaro. Lam yaro. Kenapa enggak lam yar? Kan lam itu harusnya apa? Menjazmkan ya. Man yujib, siapa yang bisa menjawab? Hadfu harfu illah. Iya, jadi yaro ini sebetulnya ada huruf ilatnya di belakang, yaitu alif ya. Ketika masuk lam maka huruf ilatnya dihilangkan. Makanya jadi tinggal lam yaro saja. Baik, apa masuk ke mana lam, ikhwan? Masuk ke dalam fiil Mudhari. mudhari. Kemudian maknanya apa? An-nafyu fi zamanil madi. Ya. Baik. Alam naj'al. Lam naj'al sama. Lam Nahi juga. ada tunaf. Masuknya ke dalam fiil mudhari. Maknanya apa? An-nafyu fi zamanil Mahdi tadi ya. madhi. Kenapa disebut fiil mudhari kok menafikan pada masa yang lampau? Karena makna dari lam naj'al itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Maksudnya tidak menjadikan itu sudah terjadi. Kankah kami ya, alam naj'al lahu ainain? Tapi ini pertanyaan ingkari ya. Istifham ingkari. Maksud istifham ingkari itu artinya bertanya tapi maknanya adalah sebaliknya. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, maknanya jadi seperti itu ya. Awalnya lam naj'al. Kami belum menjadikan untuknya ainain. Tapi ketika masuk a maka maknanya adalah bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata. Ada makna istifham ingkari. Nanti kalau antum belajar tafsir maka
akan belajar istifham ingkari. Makum soal ikhwan. Ada pertanyaan? Baik. Nuasil ila at-tadribat at-tadrib ats-tsani. Ajib an kulla su'alin mimma ya'ti bi jumlah manfiyah. Jawablah setiap pertanyaan dengan jumlah yang menafikan. As-su'al al-ula, hal ista'zana Khalidun min ustadih? Ma ma'na hadha as-su'al? Akh Ibrahim, tafaddal. Apakah Khalid ista'zana ista'dzana min ista'dzana yasta'dzin mintai Hamzat? minta izin. Oh, minta izin. Apakah Khalid meminta izin dari gurunya? Ya, kepada guru. Oh, kepada gurunya. Ya. Apakah Khalid mendapatkan izin dari gurunya? Gitu ya, mendapatkan izin. Ista'dzana mendapatkan atau memohon izin. Baik. Ajib as-su'al bi jumlatin manfiyah. Antum jawab dengan jumlah manfiyah. Berarti kan di sini fi'il madi. Maka bagaimana cara jawabnya? Al-madhi. Apakah Khalid Kalau pertanyaan pakai hal, jawabannya apa? na'am atau la? Naam atau la. Kalau jumlah manfiyah berarti pakai La. la. La ini untuk jawaban hal. Tapi untuk menafikan fi'il ini pakai apa? Oh, la lam yasta'dzana gitu. La, ista'dzana. Fi'il apa ista'dzana? Oh, tetap ista'dzana. Iya. La. Mas. Oh, la masta'dzana Khalidun min ustadzihi. Ya, la masta'dzana Khalidun min ustad. Apa artinya? Tidak. Khalid tidak Khalid tidak mendapat izin atau minta mendapat izin izin dari kepada ustadznya. gurunya. Baik, mohon. Hakadha. As-sani. Akhdadi, tafaddal. Hal satu kali ta'iratina ba'da sa'atin. Nah, artinya apa? Apakah Pesawat akan pesawat kita akan datang sebentar lagi? akla ayukli, apa artinya? Mendarat atau apa? Enggak. Akla ayukli artinya Take off. Ba'da sa'ah, Sebentar lagi. 1 jam lagi. Oh, 1 jam lagi. Saat. Apakah pesawat kita akan take off 1 jam lagi? Apakah pesawat kita akan take off 1 jam lagi? Lama tuh ya. La. Fi'il mudhari berarti entar. Iya, fi'il mudhari. Berarti pakai apa? Pakai iya. Perhatikan di sini ba'da sa'ah. Dia akan akan datang. 1 kali Sanya ini dibuang tadi ya? Boleh. Kalau pertanyaan pakai hal, jawabannya 2. Lam, la. Kemudian lan 1 kali nggak pakai sa lagi. Lan udah namanya udah itu. Lan Tuqli'u. Lan tuqli'u ta'iratuna ba'da sa'ah. Ba'da sa'ah. Salis. Hal hadza at-ta'amu ladzizun? Ada khabar ya?
Ada khabar. La laisa ta'amu ladzizan. Jawabannya apa? La laisa ta'amu ladzizan. Ya, Gitu. laisa hadzal ta'amu Hada ta'amu ladzizan. lazizan. Benar. La laisa hadzal ta'amu lazizan. Baik, rabi'. Jadi. Hal sayadkhulul jannata kafirun? Nah, Apakah orang kafir akan masuk surga? kaifa tujib? La. La. Kemudian? Pakai lan tadi ya. Ya, pertama jawaban hal apa? La. La. Kemudian? Lan saya lan Kalau saya pakai lan itu udah masuk akal. la yadkhulul jannah tadi ya. Lan yadkhulul jannah Lan yadkhulul jannata kafirun. kafir. Baik, khamis. Ibrahim. Aturidu an tadhhaba ma'i ila suqi. Aturidu. La uridu an adhhaba ma'aka ila suqi. Anta, Masya Allah. Barakallahu fiik. La uridu an adhhaba ma'aka ila Suqi. Sadis. Dadi. Sonata kubbu tadi ya. Kubba'atin. Kubba'atin min qasir ruzzi. Ya. Apakah engkau membuat topi dari jerami padi? Oh la. Kaifa tujib? Sona'ta. La sonata ini fi'il. La, kalau A ini sama dengan hal ya. Jawabannya na'am atau la. La, kalau la kemudian huruf nafinya apa? Kayak lam kan? Lam. La. Sona'tu fi'il apa ini? Ini sonatu madi mundur ya? Fi'lul Madi tadi. Fi'lul madhi. Berarti kalau fi'il madhi apa adatul istifhamnya? Tadi ma tadi ya? Ma, berarti yang benar adalah Ma sonatu. ma sona'tu. Tapi pakai la ya. La ma sona'tu. La ma sonatu kubba'atin min qasir ruzzi. Nah, kenapa pakai la ikhwan? Karena itu la atau na'am itu jawaban dari hal atau a ini ya. Sedangkan fi'ilnya untuk menafikannya harus pakai adatul istifham yang tadi kita pelajari. Baik. Kemudian sabi Ibrahim. Hal tuhibbul burtuqal? Jawabannya nafi ya. La uhibbul burtuqal. Hasan. Samin. Dodi. Hadza baituka? La. Ma hadza baituk? La. Hadza ini jumlah apa? Hadza ismiyah tadi ya. Ismiyah berarti? Ismiyah berapa tadi ya? La juga tadi ya? Enggak, la ini kan jawaban dari A. Nah. Kemudian untuk menafikan ini pakai apa? Kalau ismiyah. Jumlah ismiyah berarti yang masuk apa? Tadi apa lupa. Pakai Laisa, ya. La laisa hadza baiti. Laisa hadza baiti. Paham tuh ikhwan? Insyaallah. Jadi antum kalau mau menentukan an-nafyu min hazil jumal harus lihat fi'ilnya fi'il apa? Atau dia setelahnya itu isim atau fi'il. Nah, dengan seperti itu bisa menentukan ada watul istifham allazi sana'miluha yang akan kita gunakan. Akad ikhwan. Jadi dilihat pertama fi'ilnya apa.
Pertama fi'il atau isim jumlah tersebut. Kemudian makna yang diinginkan apa? Makanya di sini ada kata ba'da saat. Atau contohnya kayak seperti ini ya, kafir. Nah, ini pasti kita akan paham ini. Akan datang lan, pasti lan. Coba. Kayak gini ada haza. Berarti haza nggak mungkin pakai la, nggak mungkin pakai ma, nggak mungkin pakai apa lagi tadi. Kenapa haza ini isim? Berarti pakai apa? Laisa. Kayak tuhibbu. Wah, ini berarti jawabannya apa? Kita diminta langsung. Berarti ini adalah al-hal pertanyaannya. Ya. Berarti pakai la. Sona'tu atau sona'ta. Ini fi'il madhi pakai ma. Hakadha ikhwan. Wadih. Wadih. Fahimtum? Amma al-baqiyat min at-tadribat tafaddal taqra wa tabhas fi baitika. Ya. Silakan antum bahas di rumah masing-masing. Khamisan qala as-sa'ir walastu aral sa'adah jam'a mal walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Man ya'rif ma'na hadha asy-syi'r. Walastu aral sa'adah jam'a mal walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Siapa yang bisa menerjemahkan? Lastu, mana lastu? Bisa. Lastu. Aku tidak, ya. Aku tidak Melihat as-sa'adah, kebahagiaan. jam'a mal. Harta yang banyak. Ya, pada banyaknya harta. Pada kumpulan harta, ya. Walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Akan tetapi taqiyya, ketakwaan, ketakwaan ialah kebahagiaan. Hakadha ikhwan. Naktabi bihadza qabla an nahtatu ma'akum soal. Idza laisa hunaka soal, insyaallah nuwasil darsana fi darsil madi fi sarf. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang pada sarf. Naktabi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.